My dear brothers and sisters in the risen Lord, second week of Easter, Saturday, when the storms in life as high, Jesus is always nigh. On 10th April 1912, the Titanic set sail from Southampton, England. It was the highest ship ever built. It was 900 feet long and as high as 11-story building. It carried 2,201 people on board, 1,316 passengers and 885 crew members. It carried 20 lifeboats to carry 11,078 people. It hit the iceberg at 11:40 p.m. on 14th April 1912 and by 2:20 a.m. it broke into two and sank. Approximately 1,498 people died and 705 people survived. On 1st September 1985, the divers discovered the Titanic buried into pieces at 12,460 feet in the ocean. Second officer Lightoller was one of the survivors from the Titanic. He gave the following testimony before the inquiry commission. As the water was sucking me up, I knew that my end was near. I opened my mouth and shouted aloud the Psalm 91:11. The Lord will give his angels the charge over you. As I was drowning in the freezing waters, I saw a huge boiler growing up, and then it shot up a volume of water that threw me like the ball near a lifeboat that was half empty. The people in the lifeboat picked me up and put me in the lifeboat. In today's gospel, we heard about Jesus walking on the water. Let us note. First note, the disciples' distress. After having finished the day's work, the disciples traveled homeward. They had accompanied their master during his preaching and assisted him in his miracle, feeding the 5,000 people with the barley loaves and fish. Now, in the evening, it was time for them to retire to their humble houses. Leaving their master on the mountain to pray, they embarked a boat to return home. When they were in the middle of the sea, their boat was rocked by a storm. Their peaceful journey was disturbed by a tumultuous storm. They were tossed hither and thither in their boat.
The water began to splash on them, and they had to cleave to their boat to avoid falling into the rough sea. The darkness and the absence of their Master Jesus from their midst added up to their misery and fear. When they needed Christ most, he was absent in their midst. The whole day they were with the Lord doing his work, and in the evening, when they were returning home, they still had Jesus praying for them on the mountain, and yet they were in trouble. Trouble and distress could strike a man at any time and in any season and in any way. Though this band of disciples in the boat had the best spiritual cover over them, they still had to face a storm. Storms in my life may try our faith and our strength, but they cannot destroy us. When the storms are high in life, Jesus will always be nigh. He will not allow the storm to destroy us. As he walked over the waters to rescue his disciples, so will he come to rescue us. Second note, the Lord's assurance. When the disciples were in distress, the Lord came walking over the sea to rescue them. Even though the Lord was on the mountain, he walked upon the sea to rescue his disciples. The Lord will save his people in a marvelous ways. When the Lord finds his people in distress, he will make an access to reach his people and save them. If the desert could not provide them with the food grains, if there were no natural source of water for them, then he would strike the rock to yield water for his people. When the disciples saw Jesus walking upon the sea, they thought that the apparition was a demon. When they saw the apparition, they were more frightened of it than the turbulent waves. They thought that the demon which caused the storm had now come from the sea to trouble them. Often our fears are aroused and aggravated by our imagination than the reality of warrants. And a guide rightly said, there are few monsters who warrant the fear we have of them. When the disciples panicked in fear, Christ assured them, "It is I, do not be afraid. It is I, do not be afraid." The Lord Jesus had proved 1,000,000 times since the dreadful night that he is close to his disciples, especially in their distress. The Lord Jesus had provided millions times since the dreadful night that he is close to his disciples, especially in their distress. His presence is the antidote to fear. He always assures us, why fear when I am here and near? Let us trust in the Lord's words of
Why fear when I am here and near? May God bless you all. Amen. உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் எனக்கு மிகவும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, உயிர்ப்பு காலம் 2ஆம் வாரம் சனி. எருசலேமில் இருந்த முதல் நூற்றாண்டு திரு அவையிலும் சில மனித பலவீனங்களை நாம் காண்கிறோம். எபிரேயம் யூத கிறிஸ்தவரின் மொழியாக இருந்தது. பண்பாட்டு மொழியாக விளங்கிய கிரேக்கம் புறையினத்து கிறிஸ்தவர்களுடையவும் பாலஸ்தீனாவிற்கு வெளியே வாழ்ந்த யூதர்களுடையவும் மொழியாக கருதப்பட்டது. இந்த இரு மொழிகளின் அடிப்படையில் சில ஏற்றத்தாழ்வுகள் எருசலேம் திரு அவையில் இருந்தன. எபிரேய மொழி பேசும் யூத கிறிஸ்தவரிடம் உயர்வு மனப்பான்மை காணப்பட்டது. மற்றவர்கள் அவர்களை தாழ்வாக கருதினர். பல சலுகைகள் அவர்கள் தங்களுக்கென்றே வைத்து கொண்டனர். இந்த அடிப்படையில் தான் கிரேக்க மொழி பேசுவோர் நாள்தோறும் நிகழும் அறப்பணியில் தங்கள் கைம்பெண்கள் கவனிக்கப்படவில்லை என்று முறையிட்டனர். திரு அவையில் இன்னும் இத்தகைய பலவீனங்கள் காணப்படுகின்றன. சாதாரண மக்களை கொண்டதுதான் திரு அவை. ஏற்ற தாழ்வுகள் இல்லாத ஒரு நிலையை உருவாக்க நடக்கும் முயற்சிகள்தான் திரு அவையின் பலம். இதில் நாம் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். திரு அவையில் நாம் காட்டும் ஒற்றுமை, சமத்துவம், சகோதரத்துவம் மக்களுக்கு ஒரு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். எபேசியர் 4:4-6. ஆதி திரு அவையில் தங்கள் போதனை பணியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள் திருத்தூதர்கள். திரு அவை வளர வளர கைம்பெண்கள் பராமரிப்பு, ஏழைகளுக்கு உதவி போன்ற பிறரன்பு செயல்களும் பெருகின. ஆனால் பிறரன்பு செயல்கள் தங்கள் போதனை பணிக்கு இடையூறாக இருத்தலாகாது என்று உணர்ந்த திருத்தூதர்கள் இப்பணியை தொடர்ந்து நிகழ்த்த சிலரை அதிகாரபூர்வமாக ஏற்படுத்தினர். இவர்களே திருத்தொண்டர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். தேவ ஆவியும் ஞானமும் நிரம்ப பெற்றிருந்த 7 பேர் முதலாக திருத்தொண்டராக இருக்க தகுதி பெற்றனர். திருத்தூதர்கள் அவர்கள் மீது கரங்களை விரித்து ஜெபித்து அவர்களை அர்ச்சித்தார்கள், திருப்பொழிவு செய்தார்கள். இன்று திருத்தொண்டர் பட்டம் பெற்றுள்ளவர் பொதுவாக கிறித்துவத்தை பெற உடனடி தயாரிப்பு செய்பவர்கள் என்றாகிவிட்டது. ஆனால் திருத்தொண்டர் என்ற நிலை குருத்துவம் பெறாத ஒரு நிரந்தர பணி வாழ்வாகவே மாறி வரும் அறிகுறிகளும் திரு அவையில் உள்ளன. அன்பு பணி செய்ய என்னை ஆளாக்கிவிட்டால் இன்ப நிலை தானே வந்தெய்துமே பராபரமே என்று தாயுமானவர் பாடுகின்றார். இன்றைய வாசகத்தில் சீடர்கள் என்ற சொல் அனைத்து கிறிஸ்தவர்களையும் குறிப்பிடுகின்றது. எருசலேம் திரு அவையில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மறுபெயர் சீடர்கள். திருத்தூதர் பணி 6:7-91-19-26 முடிய. நற்செய்தி நூல்களில் இயேசுவை நெருக்கமாக பின்பற்றிய 12 சீடர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். மத்தேயு 28:16, மார்க்கு 2:18, லூக்கா 5:33. இந்த 12 மற்றவர்களும் இயேசுவை
கூட்டம் கூட்டமாக பின்பற்றினார்கள். அவர்களும் சீடர்களாகத்தான் கருதப்பட்டனர். லூக்கா 6:7, யோவான் 6:60. சாதாரண கிறிஸ்தவர்கள் என்று குறிப்பிடப்படும் நாமும் சீடர்கள். ஒரு சீடனுக்கே உரிய உரிமைகளும் கடமைகளும் நமக்கும் உள்ளன. இயேசுவை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். இயேசுவை பிறரும் அறிந்து கொள்ள நாம் அவரை பற்றி எடுத்துரைக்க வேண்டும். அவர் வாழ்வை பின்பற்ற வேண்டும். திரு அவையில் ஆயர்கள், குருக்கள், திருத்தொண்டர்கள், சகோதரர்கள் இவ்வாறு சில நிலைகளில் உள்ள சீடர்கள் இயேசுவை பின்பற்றுவதையும் அவரை பற்றி போதிப்பதையும் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நிலையாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். கடவுள் இந்த பணிநிலைகளுக்கு இன்னும் மக்களை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார். நமது பதில் என்ன? நற்செய்தி யோவான் இயல் 6, இறைவாக்கியங்கள் 16 முதல் 21 முடிய. அப்பத்தை பலுக செய்து 5000 பேருக்கு அளித்த புதுமையை சுவைத்த மக்கள், வர இருந்த இறைவாக்கினர் இவரே என்று இயேசுவை புகழ்ந்தனர். இவரை பிடித்து தங்களின் அரசராக்கிக் கொள்ள முயன்றனர். இந்த அன்பு தொல்லைக்கு அஞ்சியே தனிமையை விரும்பி இயேசு மீண்டும் மலைக்கு சென்றார். அவரது சீடர்கள் படகேறி கப்பர்நாகூமுக்கு புறப்பட்டனர். அவர்கள் அக்கறை சேரும் முன் ஆண்டவர் கடலில் நடந்து வந்து அபயம் அளித்த நிகழ்ச்சியே இன்றைய வாசகம். கடலில் நடந்து வந்தார். இவ்வுலகிலே உள்ள அனைத்தும் இறைவனின் படைப்புகள். இவை திருக்குமரன் வழியாகவே உருவும் உயிரும் பெற்றன. யோவான் இயல் 1, இறைவாக்கியம் 3. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இலக்கணம் வகுத்தவரும் அவரே. நீரின் இயல்பை சற்றே நிறுத்தி வைத்து அதன் மீது நடக்கிறார். நீர்ப்பரப்பின் மீது ஆண்டவர் விளங்குகிறார். திருப்பாடல் 28:3. சீடர்கள் படகு வலித்து செல்லுகையில் இருள் சூழ்ந்தது, புயல் எழுந்தது, கடல் கொந்தளித்தது, படகு தடுமாறியது. சீடர்கள் தற்காப்புக்காக போராடி கொண்டிருந்த வேளையில் இயேசு கடற்கரையில் நின்று அனைத்தையும் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். எங்கும் நிறைந்துள்ள இறைவனும் எம் அருகில் இருக்கிறார். எம் செயல்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். எம் முயற்சியில் நாம் வெற்றி பெற விரும்புகிறார். சோதனையில் நாம் வாகை சூட உதவுகிறார். சீடர்கள் கடலை கடக்க இன்னும் சிறிது தூரமே உள்ளது. இதில்தான் அவர்களுக்கு தடுமாற்றம். அவ்வேளையைத்தான் அஞ்சற்க என்ற ஆறுதல் மொழியை கேட்டனர். மலைகளை நோக்கி என் கண்களை உயர்த்தினேன், உதவி எனக்கு எங்கிருந்து வரும் என்றேன். உதவி எனக்கு ஆண்டவரிடம் இருந்து வரும். அவரே வானமும் வையகமும் படைத்தவர். உன் கால் இடற விடமாட்டார். உன்னை காக்கும் அவர் உறங்கிவிட மாட்டார். ஆண்டவர் உன்னை காக்கிறார். ஆண்டவர் உன் வலப்பரத்தில் உன் பாதுகாப்பாய் இருக்கிறார். ஆண்டவர் நீ போகும்போதும் காப்பார், வரும்போதும் காப்பார் என்ற இறைவாக்கு நிறைவேறுவதை இவன் காண்போம். திருப்பாடல் 120.
நமது நிலைவாழ்வு நம்பிக்கை பயணத்தில் நாம் வாழ்வீட்டை அடைய நமக்கு வழியும் துணையும் இயேசுத்தான். நமது வாழ்வில் ஏற்படும் புயலை இளந்தென்றலாக மாற்றுபவரும் அவரே. அவரது கருணை உடனிருப்பில் புயலென எழும் பேயின் ஆர்ப்பாட்டங்களும் பல்வேறு தீய சக்திகளும் அடங்கிவிடும். தம் நெருக்கடியில் ஆண்டவரை கூவி அழைத்தனர். அவர்களுக்குற்ற துன்பங்களிலிருந்து அவர் அவர்களை விடுவித்தார். புயல் காற்றை அவர் இளந்தென்றலாக மாற்றிவிட்டார். கடல் அலைகளும் ஓய்ந்துவிட்டன. அவ்வமைதியைக் கண்டு அவர்கள் மகிழ்ந்தனர். அவர்கள் விரும்பிய துறைமுகத்திற்கு அவர்களை அழைத்து சென்றார். திருப்பாடல் 106 28 முதல் 30 முடிய. அஞ்சாதீர், அஞ்சற்க என்ற அபயமளிக்கும் ஆண்டவரின் உடனிருப்பை பிரசன்னத்தை அறிவிக்கின்றது. வினா எழுப்பிய மரியாளை நோக்கி, கலக்கமுற்ற வளனாரை நோக்கி, ஏழை இடையர்களை நோக்கி கூறப்பட்ட சொல் அஞ்சாதீர் என்ற ஆறுதல் மொழியாகும். லூக்கா இயல் 1 இறைவாக்கியம் 2. தனது உயிர்த்த உருவம் கண்டு மிரண்ட சீடர்களை பார்த்ததும் அஞ்சாதீர் என்று ஆண்டவர் கூறுகிறார். தமது பிரசன்னத்தை உடனிருப்பை உணர்த்துகிறார். அவர் அருகில் இருக்க நாம் எதற்கும் அஞ்ச தேவை இல்லை. அவர் அருகில் இருப்பதே விண்ணகம். அவரை பிரிந்து வாழ்வது பாழடைந்த பாதாள வாழ்வு. ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டு விட்டார், அவர் என்னை மறந்து போய்விட்டார் என்ற சீயோனின் மகளின் முறையீட்டை மறுக்கிறார் கடவுள். பெற்ற தாய்க்கு அன்பு வற்றி போகுமோ? பெற்றவள் தன் பிள்ளையை மறந்துவிட்டாலும் நாம் உன்னை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டோம். இதோ நம் கரங்களில் உன்னை பொறித்துள்ளோம். இறைவன் எம்முடன் இருக்கும் வரை நாம் எதற்கும் அஞ்ச தேவையில்லை. உயிர்த்த ஆண்டவரை நம்புவோம், இறை வார்த்தையை நம்புவோம், திரு அருட்சாதனங்கள் நம்புவோம். அப்பொழுது விண்ணகம் நம்மோடு இருக்கும். ஆண்டவர் என்றென்றும் வாழ்த்து பெறுவாராக. உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.